Hi, I'm Yanapa Bubakov from Dusitani College. Welcome to Topic 7, Gastronomy Tourism. In this unit, we will provide you a brief understanding about gastronomy tourism, food, foodie, and other related terms. The term gastronomy tourism, also known as food tourism, culinary tourism, or gastronomic tourism. So what is gastronomy tourism? Gastronomy tourism is defined as the pursuit of unique and memorable eating and drinking experiences. This seems to be the most cited definition to date. It is basically the trip to the food destination for entertainment purposes, including dining in the destination, tasting food and wine, and other activities related to food. However, there has been an ongoing misunderstanding that gastronomy tourism is part of agritourism, which is not true, but it is a subset of a cultural tourism. And we define those who travel for food experience as food travelers or foodie. Gastronomy tourism also includes accommodation, other attractions, culinary schools, farmers markets, restaurants, and tours. Now, let's hear from the expert how they define gastronomy, cuisine, and culinary. Okay, so when we're talking about a gastronomy is a study of relationships between a food and a culture. And it's focused on how we eat and how we choose the ingredients and also how we cook a food in particular way. That's related to a style of the region. So we have a word refer the narrow frame of the gastronomy that we call them a cuisine. So a cuisine is a style or method of cooking, especially as specifics in a country or a region that we refer to, like a Thai cuisine, Japanese cuisine, or Chinese cuisine. So the difference between cuisine and culinary is the culinary is an adjective that refers to the activity related or connected with the cooking. Like we have a culinary skill, that means we have a skill of cooking. The good presentation is be part of the food elements that's so important for nowadays because they can add the value on the food and also create a very good first impression from the customer. Garnishing and presentation can tell the customer how delicate this dish was made. The design and style can be changed all the time, which is depends on the trend that which one can catch the customer and be more acceptable, also popular the most at that moment. ชื่อประภัสสร วัฒนภูตินะคะหัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะภายใต้หน่วยงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือเรียกสั้นๆว่าอพท.ค่ะ Gastronomy Tourism นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารคืออาหารเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวพระเอกหรือตัวนางเอกนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมอะค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาถึงนะคะจะได้เซนส์ของ sense of place ของสถานที่นั้นๆนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่มาทำชิมช็อปแชะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยจะลึกมากกว่านั้นจะตั้งแต่เรียนรู้ลงมือทำแล้วก็แลกเปลี่ยนต่อยอดแล้วก็อินสปายให้นักท่องเที่ยวอะค่ะคือการที่มาทำท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยจะตั้งแต่แบบ farm to fork คือนักท่องเที่ยวต้องมีโอกาสตั้งแต่แบบไปเห็นตั้งแต่แหล่งผลิตไปช่วยชุมชนเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการต่างๆจนถึงขั้นตอนการทำอาหารแล้วก็ทานอาหารกับชุมชนในลักษณะแบบท้องถิ่นที่เป็นออเทนติกจริงแท้ค่ะพอได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือการท่องเที่ยวเชิงอาหารแล้วค่ะคือไม่ใช่เสร็จแล้วจบจะต้องมีความรู้สึกผูกพันเพราะเหมือนเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและมีการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างนี้ค่ะมีความผูกพันแล้วก็อยากจะกลับมาที่แห่งนี้อีกค่ะคือเราเอาตั้งแต่ระดับ input เลยนะคะก็คือหมายถึงว่าในกระบวนการทั้งหมดนะคะการทำท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่แบบ local resource ตั้งแต่วัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องแตกออกไปตั้งแต่แหล่งผลิตตั้งแต่ชุมชนตั้งแต่ farmer ลงไปนะคะและต่างจากนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์นะคะชุมชนก็ต้องมีการเตรียมพวกอุปกรณ์พวกจานชามอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเช่นสังคโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำสังคโลกเพ้นสังคโลกหรือแม้กระทั่งวิธีการปั้นหม้อนะคะการทำชามสังคโลกก็คือจะเป็นหนึ่งในอาหารจานที่จะใส่อาหารอยู่บนโต๊ะและพวกลายปลาต่างๆค่ะก็สะท้อนถึงวิถีชีวิต
คือสุโขทัยก็คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสะท้อนคือทุกอย่างใน process ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชนนะคะอุปกรณ์นะคะจักสานการทอผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าปูโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยก็คือจะสะท้อนวิถีของชุมชนนั้นๆนะคะนอกจากนั้นก็คือ input ก็จะมีในส่วนของ wisdom ก็คือภูมิปัญญานะคะก็คือภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองนะคะกระบวนการในการผสมผสานอาหารนะคะในการนำสมุนไพรต่างๆมา mix and match ด้วยกันค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของ sense of place ก็คือสถานที่นะคะที่จะต้องเตรียมนี่คือ input ทั้งหมดที่จะต้องนำไปสู่กระบวนการแล้วก็หลังจาก input ทั้งหมดเนี่ยก็จะยกระดับขึ้นไปอีกจะเป็นระดับของ process หรือ management ก็คือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะก็คือถ้ามี input ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีคนจัดการเนี่ยค่ะกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงอาหารมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะชุมชนไม่ได้เป็นคนถูกเที่ยวแต่ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเองค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่จะต่อยอดขึ้นไปอะค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นกิจกรรมที่ลงมือทำที่นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนได้นะคะในส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็สามารถแตะออกไปอีกก็คือการท่องเที่ยวเชิงอาหารก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยก็เหมือนจะเป็นซับเซตของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกทีนึงค่ะการท่องเที่ยวเชิงอาหารก็ที่ได้กล่าวไว้แล้วค่ะก็คือหมายถึงว่านำอาหารมาเป็นตัวเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะธรรมชาติ sense of place สถานที่ต่างๆค่ะหลังจากนั้นเอาคำที่ได้ก็คือ 1. รายได้นะคะรายได้ที่ชุมชนจะได้เข้ามานอกจากชุมชนที่ทำท่องเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะชุมชนใกล้เคียงที่ส่งวัตถุดิบหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถมีการกระจายรายได้ไปสู่วงนอกอีกนะคะแล้วก็จะมีการเกิดขึ้นเรียกว่า Art of Food นะคะจะเกิดเชฟชุมชนนะคะหรือเรียกว่า Artisan Chef นะคะแม่บ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่ทำอาหารนะคะก็สามารถพัฒนาอาหารเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต้องไปดัดแปลงกันมากแต่ต้องคงความจริงแท้ออเทนติกแต่หมายถึงว่าสามารถปรับแต่งรูปแบบนะคะให้มันน่าสนใจให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะคือไม่ได้เอาเปลือกนำแก่นเอาแก่นนำเปลือกนะคะค่ะหลังจากนั้นในระดับเอาคำที่เรามีการกระจายรายได้มี Art of Food นะคะก็จะมีอีกนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการรักษาภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาก็คือจะเน้น local identity แล้วก็นอกจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องการแสดงพอมีคนมาทานอาหารในชุมชนก็จะมีการรวมตัวของศิลปินไม่ว่าเยาวชนหรือคนแก่เนี่ยค่ะก็จะเป็นการลักษณะการแสดงท้องถิ่นในระหว่างที่ทานอาหารด้วยค่ะ